Okay, my students, good morning everybody. In the last class, we discussed the third unit, My Beginnings, written by Kapil Dev. Totally, in this lesson, told about our great cricketer Kapil Dev and Kapil Dev's autobiography. Okay, my dear students, in the last day, we discussed Gandhiji's leathering passage and about the author Kapil Dev. My dear students, Kapil Dev is born 6th January 1959 in the state of Chandigarh. The Chandigarh state is Union Territory. Yes, Kendra Andhra Pradesh. But when he was born, his mother no read and write, and he did not know the date of birth. In the same time, his cousin brother born, and he written his date of birth. In the same day, Kapil Dev also born. Kapil Dev had many sisters and brothers. He always naughty behaved. His mother to eaten, to told not tales and regales with his childhood days. So, Kapil Dev's ambitions are to travel around the world and to drive Mercedes-Benz car. So, his ambition fulfilled after 25 years ago. 25 years ago. ಅವನ ಎರಡು ಆ ಕನಸುಗಳು ಈಡೇರಲಿಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತೆ. ಡೂ ಇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ 25 years. So, he was a great cricketer in the world, not India. And Kapil Dev always bunk the school and go to movie and save the money. Other go to hotel and eat in the chicken. So, he always pick up the fruits, neighbor's lady garden. The garden here in the neighbor's road. Fruits are papaya and pomegranate. Papaya and pomegranate. So, he was well planned how to pick the fruits of neighbor's lady. Most of the time spent it. Once he climbed the papaya tree. 2 are here in the tree and another 2 here others wall of the road. He here in the 2 hours in the tree, papaya tree, the tea party ended. So in the same time, he discovered papaya rash shaped into cause of skin. ಆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ರಸ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಂತಂದು ಹೇಳಿ ಇವನು ಕಂಡುಕೊಂಡ. ಎಸ್, ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ನೋ ದ home assignment, very important home assignment. Before we are going to one thought of the day in this day. Okay, my dear students, the picture shows our great spiritual leader, Swami Vivekananda. Yes, Swami Vivekananda said, strength is life, weakness is death, expansion is life, contraction is death, love is life, hatred is death. Swami
Vivekananda. Again, once, strength is life, weakness is death, expansion is life, contraction is death, love is life, hatred is death. Okay, my dear students, told by Swami Vivekananda. In the last class, I gave assignment, yes, home assignment. Okay, all of you done. Very good job. Once again, very good. Okay, the first question. You listen carefully and some of students false, you write it. Okay? Okay. Write the two dreams of Kapil Dev. Kapil Devನ ಎರಡು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕನಸುಗಳು ಯಾವುವು? Yes, to travel around the world and drive Mercedes Benz car. And second question, what discovery did Kapil make by sitting on the papaya tree? Yes, answer, Kapil discovered sitting on the papaya tree the rash that papaya sap can cause. Papaya sap can cause. Very important in the grammar. Third question, write the 10 prefix words. Yes, write down neatly. Okay, my dear students, fortunate, unfortunate, regular, irregular, numerable, innumerable, cautiously, uncautiously, perceptible, imperceptible, noble, ignoble, legal, illegal, continue, discontinue, correct, incorrect, understood, misunderstood. Some of students written other. You write it very good in the same way. Your answers are right absolutely. So carry on. And once again, thank you. My dear students, today we discuss in this lesson and the last class in this lesson. Okay, my dear students, first of all, glossary. The first word is walloping. Walloping, it means to hit someone or something very hard, especially with your hand. To hit ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆಯುವುದು. Someone ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೆ something ಏನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ very hard, ಜೋರಾಗಿ, especially with your hand, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು, ಹೊಡೆಯೋದು, ಹಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Clumsy, it means action done carelessly or badly and likely to upset someone. Action ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು, ಲೈಕ್ಲಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಸಮ್ಮನ್ ನಾವು ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕೆ ಸಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೋಸ್ ಕ್ಲಮ್ಸಿ. ಫ್ರೈಟ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫ್ರೈಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಡನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್. ಇದ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ನಮಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು, ಭಯಭೀತರಾಗುವುದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದ್ಕಿದ್ದಾಗೆ. ವೆಂಚೂರ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಡೂ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್. ಟು ಡೂ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದು, ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದೈತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವೆಂಚೂರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆಂಚೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು. ವೆಂಚೂರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೆಂಚೂರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೋ, ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್, ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಓದೋದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. Okay, my dear friends, first all of you already open your textbook. In your hand already pencil here. Okay, written in difficulty words in Kannada meaning. Okay, my dear students, first of all reading the lesson. My beginnings, written by Kapil Dev. I had a hard time explaining it to my mother, but I got even the next day when our neighbor went to Delhi for a couple of days. She had 92 pomegranates on the tree in our garden. She counted them every day because she knew we were up to mischief. As soon as our back was turned, we took down all 92, ate whatever we could and distributed the rest. I remember the walloping I got from my mother when she was told about it on the neighbor's return. Now that very lady
with great pride and affection. Tells anyone who cares to listen how I had taken 92 pomegranates from our garden and left the seeds behind. The other really naughty thing I remember doing is riding the police horses that were left in the huge open green areas to graze. A few of my friends and I would go there regularly and ride them. There were huge police horses not used to climb, some say children scrambling on them, but despite innumerable falls and many a fright, I learned to ride and control a horse. In fact, even today I am quite comfortable on a horse without a saddle, as that was the way I had taught myself to ride. Once we had learned to master the horse. In bracket, there was one I became a particularly attached to. We became a more courageous and ventured out of the fenced area with the horses. Nobody would have noticed except for the fact that I bit off more than I could chew. I decided to take the horses home and house him in our back garden, which was about 700 square feet in size. The horse could probably have been tethered there. But I hadn't anticipated the struggle I would have in getting the animal through the tiny 5.5 foot by 2 foot doorway. We were caught within minutes of our arrival. The horse, of course, was duly returned, and the hiding I received from my father discouraged my venturing near the grazing fields again. I was never very studious and always prepared to spend my time playing games and participating in athletics, where I could use up my energy. In athletics, where I could use up my energy, I went to a small local school that had few cricketing facilities. The games they offered at that time were basketball, football, table tennis, and hockey, probably because all they required was a ball, a couple of sticks, and a net. I was fairly good at all games, especially good at athletics, but dreamed of becoming a footballer. I worked hard at that game and was selected to play for my school. Fortunately, all my friends were interested in and played cricket, and they convinced me to change my game. That is a decision I will always be grateful to them for, as they unconsciously introduced me to the game for which I was made. Slowly, almost imperceptible, I switched from one game to the other and began to spend a lot of my time on the cricket field. Naturally, I played a number of international school tournaments and came to be noticed as a promising lad in the local press, but it was all merely fun to start with. I could never have imagined where cricket would lead me, and I certainly had no plans then of becoming a professional at all. Okay, my dear friends, completing my reading skill and also lesson. Okay, you
little in your reading in your. Okay, my dear students, paragraph wise describing in this lesson. Okay, in the fourth paragraph, I had a hard time explaining it to my mother. I had a hard time, ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ಸಮಯ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇಟ್ ಟು ಮೈ ಮದರ್ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಂಶವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ಸಮಯ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಈವನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವೆನ್ ಅವರ್ ನೈಬರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್. ಬಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಈವನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರನೇ ದಿನ ವೆನ್ ಅವರ್ ನೈಬರ್ ಆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆ ವೆಂಟ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು, ಕಪಲ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು, ಕಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಜೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಅವಳು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಳು. ಆ ಹೋದಾಗ she had 92 pomegranates on the tree in her garden. ಅವಳ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಮರದಲ್ಲಿ 92 ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇದ್ವು ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ 92 ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಆ ಮರದಲ್ಲಿ, ಅವಳ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ. ಸಿ ಕೌಂಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಅವಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ. ಯಾಕೆ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲಂದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗರ ತುಂಟಾಟ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವು ಕೀಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವಳಿಗೆ ಆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಥರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಗರು ತುಂಟಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೌಂಟೆಡ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೌಂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಎಣಿಸುವುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ನೀವು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ವಿ ವರ್ ಅಪ್ ಟು ಮಿಚಿ, ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಡುಕುಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಬೋದು, ಕೀಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಡುಕುಂಟು ಮಾಡೋದು. ಮಿಚ್ಚಿಪ್ ಅಂದರೆ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಕೆಡುಕು, ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಕೆಡುಕುಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನೋ ಅಂದರೆ ತಿಳಿ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ನೀವು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಎಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಸ್ ಟರ್ನ್, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವಳು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾಸ್ ಟರ್ನ್. ವಿ ಟುಕ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ 92. ಆಗ ಅವಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ ಡೌನ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಆಲ್ 92 ಎಲ್ಲ 92 ಹಣ್ಣುಗಳು. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನವದೆಹಲಿ. ಎಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಎಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ here in this point in the map. And second one is pomegranate trees. Okay, my dear students, very well, pomegranates in the plants. Yes. In the next, ate whatever we could and distributed the rest. Whatever we could, ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದೇಳಿ and distributed the east. ಆ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ವಿತರಿಸಿದರು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ವಿತರಿಸಿದರು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ವಿತರಿಸಿದರು. ದ ರೆಸ್ಟ್ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಗೊಂಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆ ಕಿತ್ಕೊಂಬಂದಿರುವಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ವಲಾಪಿಂಗ್, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದ ವಲಾಪಿಂಗ್, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೊಡೆದದ್ದು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಲಾಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೊಡೆಯುವುದು. ಎಷ್ಟು ಸಲ ನನಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೊಡೆದದ್ದು ಉಂಟು. ಐ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮದರ್, ಯಾರಿಂದ? ನಾನು ತಾಯಿಯಿಂದ ನಾನು ಒದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಉಂಟು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ನೈಬರ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಮಹಿಳೆ ಡೆಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೊಡಿಸಿದ್ದು ಉಂಟು, ನಾನು ಹೊಡೆತ ತಿಂದದ್ದು ಪಡೆದದ್ದು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ನೈಬರ್ಸ್ ಲೇಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ. ನಾವು ದಟ್ ವೇರಿ ಲೇಡಿ, ಆ ಒಂದು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಪೊಮಗ್ರೆನೇಟ್ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಮಹಿಳೆ ಪಕ್ಕದ ಬೀದಿಯ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರೈಡ್, ಭಾಳ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಫ್ರೈಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಮ್ಮೆ. ಭಾಳ ನನಗೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕನಿಕರ ಇದೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ. ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು
ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು. ಈಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಟೆಲ್ಸ್ ಎನಿವನ್ ಹೂ ಕೇರ್ಸ್, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇರ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೈತಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಬೈತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎನಿವನ್ ಯಾರಾಗಿ ಟು ಲಿಸನ್ ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ 92 pomegranates, ಹೇಗೆ ನಾವು ಲಿಸನ್ ಆಲಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಹೌ ಹೇಗೆ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ 92 ಆಲ್ 92 pomegranates ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಅವಳ ಒಂದು ತೋಟದಿಂದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಸೀಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಳ ಆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಆ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಊಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ವಿಪರ್ಯಾಸ, ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೀಚರ್ ಶೋಸ್ pomegranate trees and second was the seeds of the pomegranate fruits. Yes, all of you already eaten this type of fruits. Yes, okay, very good and very sweet seeds. Yes, okay, my dear friends, sweet fruits, pomegranates. Okay, next, what next? Yes, very interesting in the next paragraph, 5th. The other really naughty thing. The other really naughty thing, ಒಂದು ನಾಟಿ ಥಿಂಗ್, ಬಹಳ ಒಂದು ತುಂಟತನವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಟತನದ ಸಂಗತಿ, ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಸಂಗತಿ. ಒಂದು ತುಂಟತನದ ನನ್ನ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ರಿಯಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ್ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಸಸ್ ದಟ್ ವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಓಪನ್ ಗ್ರೀನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಟು ಗ್ರೇಸ್. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ ನೆನಪು, ರಿಮೆಂಬರ್ಗೆ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್, ಮರೆವು. ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಸಸ್, ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಬಂದು ನಾವು ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ಅಂದರೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು. ಪೊಲೀಸ್ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಗಸ್ತ ತಿರುಗ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕುದುರೆಗಳು. ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಮೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡು, ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಲೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡು, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇನ್ ದ ಯೂಸ್ ಓಪನ್ ಗ್ರೀನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಟು ಗ್ರೇಜ್. ಗ್ರೇಜ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು, ಹುಲ್ಲು ಇರುವಂತ ಜಾಗ, ಹುಲ್ಲು ಇರುವಂತ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಓಪನ್ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೈದಾನ. ಓಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬಯಲು. ಆ ಓಪನ್ ಆದ ಮುಕ್ತವಾದ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ದೊಡ್ಡದ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್, ದೊಡ್ಡದಾದ ಆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾಟಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಟು ಇನ್ ಮೈ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್. ಎ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಗೋ ದೇರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ರೈಡ್ ದೇ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೇಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಹತ್ತೋದು, ಹೇಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ, ರೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸವಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಟ್ರೈ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವರ್ ಯೂಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಸಸ್, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಕುದುರೆಗಳವು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಕಟ್ಟ ತುಂಬಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಮೈಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಆ ಕುದುರೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಕ್ರಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದೆಮ್, ನಾಟ್ ಯೂಸ್, ಮಕ್ಕಳವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಕ್ಲಮ್ಸಿ, ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ ವಿಕಾರವಾಗಿರುವಂತ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳು ಇವನು ಆಗ ಹಿಡ್ಕೊಳಕಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇಮ್, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೆವಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತೆವಳುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗ ದೊಡ್ಡವಾಗಿದ್ವು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಡೆಸ್ಪೈಟ್ ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಎ ಫ್ರೈಟ್, ಆದಾಗ್ಯೂ ಡೆಸ್ಪೈಟ್ ಅಂತ ಹತಾಶೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಡಿವಿದ್ವಿ, ಬಿದ್ವಿ, ಹಿಡ್ಕನಕ್ಕಾರ ಜಾಡ್ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಅದರಿಂದ ನೋವನ್ನು ತಿಂದ್ವಿ. ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಎ ಫ್ರೈಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ದೃಢ ಕಾಯುವಂತ ಕುದುರೆಗಳು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಭಯಭೀತರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ವಿ. ಫ್ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯಭೀತ, ಭಯಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೆನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಲ.
ಐ ಲರ್ನ್ ಟು ರೈಡ್. ನೋಡಿ, ಆದ್ರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಲಿತ್ವಿ, ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಹಾರ್ಸ್, ಕುದುರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದರೂ ಹಠ ಮಾಡಿ, ಆ ಹುಡುಕ್ತನ ಇದ್ದಾಗ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕುದುರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಂಡ್ವಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈವನ್, ಎಸ್ ಹೌದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ ಯೂಸ್ ಆರ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಸಸ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಸಸ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್ ಫಾಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ತೊಂದರೆಗಾತ್ಪಟ್ಟರು, ಭಯಭೀತರಾದ್ರು, ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆದರಲಿಲ್ಲ, ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ಟು us. Today I am quite comfortable on a horse without a saddle, as that was the way I had taught myself to ride. Today ಇವತ್ತು ನಾನು I am quite comfortable, ಬಹಳ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ on a horse without, ನಾನು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿತೌಟ್ ಎ ಸ್ಯಾಡ್ಲ್. ಸ್ಯಾಡ್ಲ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಕುದುರೆಗೆ ಹಾಕಿರೋಂಥದ್ದು, ಕುದುರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸೀಟ್ ಇರೋಂಥದ್ದು, ಅಗ್ಗಡ್ಕಂಡಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ನಾನು ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟಾಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ರೈಡ್. ನನ್ನೊಳಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಲಿತೆ, ನನ್ನೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಲಿತೆ ಆ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ದ ಹಾರ್ಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ನಾವಾದರೂ ಆ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ವಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಓವರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುತ್ವ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಮೋರ್ ಕರೇಜಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಂಚರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೆನ್ಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ಸಸ್. ವಿ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಮೋರ್ ಕರೇಜಿಯಸ್, ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ವೆಂಚರ್ಡ್, ಅಪಾಯದ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೆನ್ಸ್ಡ್, ಅಪಾಯದ, ವೆಂಚರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾಯ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೆನ್ಸ್ಡ್, ಆ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನ ಔಟ್ ಆದ ಹಾರಿ ಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ದ ಆರ್ಸಸ್ ತಗೊಂಬಂದು ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿನ ಆರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೋಬಡಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ನೋಬಡಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಐ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಐ ಕುಡ್ ಚಾವ್. ಐ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಐ ಕುಡ್, ಅದನ್ನ ಜಗದ್ವಿ, ಹೆಂಗ್ ಅಗಿತೇವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಆಡಿಸೋದನ್ನ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ. ಚವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗಿಬೋದು, ತೆಗಿಬೋದು. I decided to take the horses home and house in our back. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ವಿ ಆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಸನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಸ್, ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್. ಅಗೈನ್ ಸ್ಯಾಡಲ್, ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಕುದುರೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಾರ್ಡನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ 700 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 700 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್, 700 ಅಡಿಗಳಿತ್ತಂತೆ. ಆ 700 ಅಡಿಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದ ಹಾರ್ಸ್ ಕುಡ್ ಪ್ರೊಬಬಲಿ ಯಾವ ಬೀನ್ ಟೆತ್ತರ್ಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಗ್ಗದಿಂದ ನೋಡಿ, ಹಗ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಗ್ಗದಿಂದ ನಾವು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಟೆತ್ತರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಗ್ಗ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡಂಟ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಮುಂಜಾಗ್ರತವಾಗಿ, ಇಲ್ಲ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಮುಂಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ಅದು ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಟಿನ್ನಿಫೈ. ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ವು ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ. ಎ ಹಾಫ್ ಫೂಟ್ ಬೈ 2 ಫೂಟ್ ಡೋರ್ ಅವೇ. ಡೋರಿಂದ 2 ಫೂಟ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 2.5 ಫೂಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಅದನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಿ ಡೋರ್ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ವಿ ವರ್ ಕಾಟ್ ವಿತಿನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅರೈವಲ್. ವಿತಿನ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅರೈವಲ್, ಬರೋ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ದ ಹಾರ್ಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ದ ಐಡಿಂಗ್. ಹಾರ್ಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಡ್ಯೂಲಿ ರಿಟರ್ನ್, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಐಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮರೆಮಾಚು, ಐಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರೆಮಾಚು. ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮೈ ವೆಂಚರಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ದ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು. ಮೈ ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್, ನಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ, ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರು, ಬೇಡ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಂದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ಉಂಟು. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮೈ ವೆಂಚರಿಂಗ್ ನಿಯರ್, ಈ ಅಪಾಯದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂತಂದೇಳಿ.
ದ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅಪಾಯವನ್ನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ರೈಡಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಸಸ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್, this thing is very really naughty behavior of Kapil Dev. Horse riding. You guess, my dear students, this is horrible event of real life of Kapil Dev. Okay, my dear students, next paragraph, 6th one. I was never very studious and always prepared to spend my time playing games. I was never very studious. ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆವರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾನೇನು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಜಾಣನಲ್ಲ. ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ, ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್, ಕಾಲ ಕಳ್ತಿದ್ರೆ ಮೈ ಟೈಮ್, ನನ್ನ ಸಮಯನ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಆಟ ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಹರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ಕುಡ್ ಯೂಸ್ ಅಪ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್, ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನು, ಇನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಮೇಲಾಟಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮೇಲಾಟಗಳು. ಆ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ. ವೇರ್ ಐ ಕುಡ್ ಯೂಸ್ ಅಪ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್. ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬ್ಯಾಟು, ಬಾಲ್ಗಳು ಇದ್ವು, ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಇದ್ವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ದ ಗೇಮ್ಸ್ ದೇ ಆಫರ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವರ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಎಸ್, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಆಟಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್, first one is basketball. The first picture shows basketball. Yes. And second picture shows what? Yes, football. And third picture shows table tennis. Table tennis. And fourth one is shows the stick here in the hand. Yes, our national game, hockey. Yes. In these games offered to on that time, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿಯನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಟಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾಕಿ, probably because all they required was a ball. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಟಗಳು ಏನನ್ನ ಬಯಸ್ತವೆ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಬಾಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಆಟಗಳನ್ನ ಆಡೋದು ಬಾಲಿನಿಂದ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹಾಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಲ್. ರಿಕ್ವೈರ್, ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಾಲ್. ಎ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ in table tennis and hockey, and a net in basketball and football. ಇವೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ಟಿಕ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ನೆಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಬಯಸುವಂತ ಆಟಗಳು ಈ ಆಟಗಳಾಗಿದ್ವು. ಇವುಗಳು ನಮಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಐ ವಾಸ್ ಫೇರ್ಲಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ all games. I was fairly good at all games.
ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳು ಕೂಡ. ಆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳನ್ನ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಗುಡ್ ಅಟ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಆ ಮೇಲಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್. ಬಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಡ್ ಆಫ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಫುಟ್ಬಾಲರ್, ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಸು ಏನಾಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನಸು ಇತ್ತು, ನನ್ನ ಕನಸಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಗೇಮ್ ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಗೇಮನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡೂ ಇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. Fortunately, all my friends were interested in and played cricket. ಆಲ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಅವರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಆಗ್ತಂತ ಕನಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ಮೆನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ these pictures related to athletics. Yes, this one, this one, this one, this one, all running. Yes, many games in the first picture. Those are games or athletics games. And second one is football. He became a footballer in future. Kapil Dev. Yes. Okay, my dear students. And they convinced me to change my game. ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಆಟ ಆಡೋಣ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟ ಆಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಬಾ ನೀನಂತಂದೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿದ್ರು. ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ರು. ಟು ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಗೇಮ್, ನನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಇವತ್ತು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. That is a decision I will always be grateful to them. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದೆಮ್, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. As they unconsciously introduced me to the game for which I was made. They ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ಲಿ, ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ನನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ರು, ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಮೀ ದ ಗೇಮ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಸ್ ಮೇಡ್, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದೆ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಸ್ಲೋಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಐ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಗೇಮ್ ಟು ಅದರ್. ಸ್ಲೋಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅಗೋಚರವಾಯಿತು ನನಗೆ. ಐ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಗೇಮ್ ಟು ದ ಅದರ್, ಒಂದು ಗೇಮ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಮ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ, ಮರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಮ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಅಂಡ್ ಬಿಗನ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಮಯವನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಎಸ್, ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಶೋಸ್ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್. He was all-rounder cricketer in India and as well as in the world. He was great bowler and cricketer. Yes, naturally, I played in a number of inter-school tournaments. ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲೆ, ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಆಡಿದ್ವಿ ಕೂಡ. ಅಂಡ್ ಕೇಮ್ ಟು ಬಿ ನೋಟಿಸ್ಡ್, ಆ ಆಟದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದವು, ಗಮನಿಸಿದ್ದವು. ಏನಂದ್ರೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಡ್, ಭರವಸೆಯ ಹುಡುಗ, ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಡ್ ಅಂದರೆ ಭರವಸೆಯ ಹುಡುಗ ಇನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರೆಸ್. ಆ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂಥ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇವನು ಭರವಸೆಯ ಹುಡುಗ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕೂಡ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾಗ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಫನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಆದರೆ ನಾನು ಮಿಯರ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದನ್ನ ಫನ್, ತಮಾಷೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮಾಷೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಫನ್ ಅಂದರೆ ತಮಾಷೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ತಮಾಷೆನೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ, ಅಷ್ಟು ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
I could never have imagined where cricket would lead me. I could never have, ನಾನು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನ ನಾಯಕನಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ವುಡ್ ಲೀಡ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಐ ಸಟನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾನು ಕೂಡ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ವೃತ್ತಿಪರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ 1983ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪನ್ನು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಇನ್ 1983. who won the East captaincy? Yes, Kapil Dev and Veng Sarkar. Ala Manidhar Amarnath. Yes, another picture. Okay, my dear friend, completed my describe in this lesson. Okay, my dear student, very important in the grammar point, active and passive voice. Only few in these examples in the present tense. Okay, my dear. The first one is I learn English, active voice. I learn English. I am a subject, learn. It is a verb one group, and English is object. Okay, my dear friends. In the passive voice, English is learned by me. English is learned by me. This one is passive voice. AV it means active voice. PV it means passive voice. English is object. In the same time, is a helping verb. Learned is third form of the verb. Learned by me. Me is changed into, I change into, in the passive voice, me. In the same, he, him, she, her, they, them. Yes. Okay, my dear friend. In the second one, first one is simple present tense. Second one is present continuous. He is making the doll today. He is making the doll today. Yes. He is a subject. He is a helping verb. Making is a main verb. ing form. The doll another object. Today another other. Okay, my dear, change it to passive voice. The doll is being made by him today. The doll is being made by him today. The doll, it means object. Is helping verb. Being is another helping verb. Being. When the word is continuous, the new word is came. Being. Made is the third form. By him, he changed into him. Today is others. Okay, my dear friends. And write another one type of. The doll is being made today by him. Today always made. After by him. Okay, students. And third one. She has cleaned the room. Present perfect tense. She has cleaned the room. She, subject, as helping or cleaned, word third form, the rooms, plural, on the objects. The rooms have, the rooms is a plural. The rooms have been, the been is other word. Been is other word. Yes. The rooms have been cleaned by her. She changed into her. Cleaned by her. In the same, you write down in the same some sentence in this way. Okay, my dear students. Okay, my dear students, questions. How did Kapil's father react to his yes, his father caught him and discouraged him. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಉಂಟು, ಹಿಡಿದು ಉಂಟು, ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಅಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದು ಉಂಟು. ನಾಟ್ ಟು ರೈಡ್ ಅಗೈನ್, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀನು ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಡ, ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಿ, ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಅಪಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾದರ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ವೆಂಚೂರ್, ಅಪಾಯದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀಟ್ ದ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಯ್ಬೇಡ ವಾಪಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ನಿಯರ್ ದ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಗೇಮ್ ವಾಸ್ ಕಪಿಲ್ ಫೇರ್ಲಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಕಪಿಲ್ ಫೇರ್ಲಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಆಗಿದ್ದ. ಎಸ್, ಈ ವಾಸ್ ಫೇರ್ಲಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಗೇಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದು ಆ ಮೇಲಾಟಗಳು, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದ. ಲಾಸ್ಟ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಹೋಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ notebook. First one, in the extract. I received from my father discouraged my venturing near the grazing fields again. Okay, my dear friends, here, who does refer I hear? Pausala does. Who does refer I hear? Second one, what was his venture? See, why did his father discourage him? And second one,
change into passive voice. Only two sentences. A, they climb the tree every day. B, she is singing the song. Okay, my dear friends, once again, thank you, one and all.